తిరిగి బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం మెట్లపల్లిలో చిరుతపులి ఉచ్చులో చిక్కుకుని మృతి చెందింది. గ్రామానికి చెందిన రైతు తన పంట పొలాన్ని రక్షించేందుకు పందులకు ఉచ్చు పెట్టగా ఆ ఉచ్చులో చిరుత చిక్కింది. రైతు ఉదయాన్నే పొలం వెళ్లి చూడగా ఉచ్చులో చిరుత చిక్కి మృతి చెందడంతో ఆందోళన చెందాడు. దీంతో గ్రామస్తులు, పరిసర ప్రాంత ప్రజలు మృతి చెందిన చిరుతను చూసి భయాందోళనకు గురయ్యారు. మెట్లపల్లి చుట్టుపక్కల అటవీ ప్రాంతాల్లో ఇంకా చిరుతపులు ఉన్నాయేమో అంటూ గ్రామస్తులు, చుట్టుపక్కల ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. షెడ్యూల్ కులాల ప్రజల నుంచి కాకినాడ కలెక్టరేట్ వివేకానంద హాల్లో రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా ఏకసభ్య కమిషన్ విజ్ఞప్తులు స్వీకరించింది. గురువారం ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వినతులు, సలహాలను స్వీకరించింది. భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు షెడ్యూల్ ఉపకులాల వర్గీకరణపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కమిషన్ వేసింది. Even there is a community which has only 2-3 and coming to geographical distribution, mostly the population is spread across the mandals. There is not a pattern. There is no pattern that we observe. Maybe at the larger towns, maybe we find the Madhya community largely towards Amlapuram, Kolasam areas. And apart from that, we don't have any major patterns. As we all know, historically SC communities have faced challenges in education, but there have been significant improvements in the recent years due to government initiatives aimed at enhancing educational access and literacy among SC populations. Coming to employment patterns, many individuals from SC communities rely on agricultural labor, daily wage work, and other informal sector jobs. Over time, there has been a gradual movement towards self-employment and participation in various government employment opportunities. Particular thing was also implemented for few years. Why I am mentioning? Because for few years, if you go into some old records, you will find out those kind of subcastes which were actually used. It was expected that it will be challenged in the court, and it was challenged in the court. Initially, AP High Court had some objections. Later on, this act came, then it got implemented. Then High Court agreed, but this was also challenged in Supreme Court. And in Supreme Court, ultimately, on the Mr. Chinnaya's case, Supreme Court actually overturned the decision of the state government, saying that this subcategorization cannot be done by the state government. And then naturally, the government had to cancel that act and the rules and all those actions, and then actually subcategorization stopped there. The demand for subcategorization continued. Then the state government again they started taking up with the government of India that you should do something, because keeping in mind the Supreme Court judgment, perhaps a higher authority or the government of India should take a call on this particular issue, because there is a kind of demand coming from certain groups of some subcastes of the scheduled caste for doing it. They took about a year time. They went through some sort of sampling exercise. They went into details. So I think when we start the work of this commission, we are not starting with blank kind of thing. There's a lot of information, a lot of previous history is there on the subject, which many of the officers also must be familiar here. So now, USA Mehra Commission report went again to the government of India, and then, but it could not be implemented due to certain reasons. National SC Commission said, primarily the reason being that the Supreme Court has not given permission, so I think we cannot take any action, so it remained at that. In several other states also, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, so several other states are also there, and several litigations, so all the cases were clubbed by Supreme Court, and a kind of common judgment was delivered in August this year. They have actually gone into that, and then there is no need for me to get into the details, but they have the sum total is they have said that okay, for kind of affirmative action, the state government can look into this exercise. గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో వ్యవస్థలన్నీ నిర్వీర్యమయ్యాయని కృష్ణా గుంటూరు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విమర్శించారు. తిరువూరు నియోజకవర్గం విసన్నపేటలోని పాఠశాలలో జరిగిన గ్రాడ్యుయేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆయన స్థానికంగా పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ప్రథమ ఓటు తనకే వేసి తన విజయానికి పట్టభద్రులంతా సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి అన్యాయం, అక్రమం, అవినీతి ఈ రోజున ఈ వ్యవస్థలన్నింటినీ నిర్వీర్యం చేయడమే కాకుండా మరి ముఖ్యంగా విద్యా వ్యవస్థని పూర్తిగా నాశనం చేసినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కింది అని చెప్పి సవినయంగా మనం చేస్తాము. అలాంటి విద్యా వ్యవస్థని అంతేకాకుండా ఈ రోజున పట్టభద్రులు అంటే విద్యావంతులైనటువంటి నిరుద్యోగులు ఉన్నారు,
విద్యావంతులుగా ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్గా ఉన్నారో, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఉన్నారు, బిజినెస్ పీపుల్గా ఉన్నారు, అన్ని రంగాల్లో ఈ రోజున విద్యకి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ రకమైనటువంటి విద్యా విధానానికి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఈనాటి ప్రభుత్వానికి. ఆ బాధ్యత ఈ రోజున ఎవరైనా తీర్చగలరు అంటే దూరదృష్టి కలిగినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అదేవిధంగా నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చడానికి జాబ్లెస్ క్యాలెండర్గా ఉన్నటువంటి గత పాలన నుంచి ఈ రోజున ప్రతి సంవత్సరం కూడా జాబ్స్ని ఏ రకంగా క్రియేట్ చేయాలి, దాదాపు 20 లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువకులకి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే దాంట్లో యువనాయకుడు లోకేష్ గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ రోజున గేమ్ చేంజర్గా ఈ రోజున ఒక ప్రణాళికని వేసుకొని ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్ళారు. ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా ఉత్పత్తిని చేసే విధానాన్ని కూడా ఈ రోజున నాంది పలుకుతున్నటువంటి దాంట్లో భాగంగానే మెగా డిఎస్సీని కూడా, అంతేకాకుండా ఈ రోజున పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ కానీ ఎక్కడైతే బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయో వాటినన్నింటినీ ఫిలప్ చేసుకుంటుంది. దీంతోపాటు ఈ రోజున ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే దాంట్లో ప్రత్యేకమైన బాణిని ఈ రోజున ఈ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం కూడా 5 లక్షల ఉద్యోగాలని ఖచ్చితంగా ఈ రోజున ఇవ్వాలనే నిర్ణయాన్ని ప్రజలకు చూపించడమే కాకుండా ఈ రోజున ప్రజలతో మమేకమై ప్రజా అవసరాలను తీర్చే దాంట్లో కూడా సమస్యలను పరిష్కరించి ఆనందంగా ఉంచడమే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ధ్యేయం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. కోనసీమ జిల్లా ఆదాయం పెంచేందుకు కృషి చేస్తామన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు. కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక చర్యలు చేపడతామని హామీ. కాకినాడ జిల్లా వేట్లపాలెం ఘర్షణలో 12 మంది అరెస్ట్. పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్న పెద్దాపురం డీఎస్పీ శ్రీహర్రాజు. ఈవీఎంలతో అధికారం చేపట్టిన కూటమికి బెదిరేది లేదన్న మాజీ మంత్రి రోజా. కార్యకర్తలకు నాయకులు అండగా ఉంటారని స్పష్టం. హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ లో హీరో సర్వానంద్ భోజనాలు. తన పాప పేరు మీద పేదలకు చిన్న ట్రీట్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం BCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ను ఫాలో అవ్వండి. అప్డేట్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.